कारक तरह ओहं नामवष्टामयो भवस्तानावो चेतसातनामहेरणायुक्ते देवैश्वरमादत्तस्याभादयतेनः षडेवमाहतरः तस्महरङ्गवावदच्छयाय जन्मदा धर्मधे सिन्धुकाः वेरेन्द्रयस्मिन् सन्निधिं कुरु रः ओं वेङ्गवेनामभमष्टमस्तव श्रेष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदवस्य त्वं भवाय महागणाधिपतिं आवाहयामि त्वं भवाय महागणाधिपतिं आवाहयामि त्वं महागणाधिपतिं आवाहयामि ेदाङ्गादायधात्मानात्मनिवाराधि महागणाधीश्वराधामे स्थापितो भव अवखण्डितो भव वरदो भव जन्मध्रातरेखादः श्रीरामलिङ्गेश्वराय नमः नमः शुभोदकेन स्नापयामि पदाजं प्रपद्यां सत्योधाताय वये नमो नमो भवे भवेनाति भवे महावामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठ घोरे घोरघोरेभ्यः नमस्तेऽस्तु सर्वेभ्यः तत्रोजाय विद्महे तदेवन्धाय वर्णं नमस्ते ब्रह्मण्योपवनशवे नमः नमस्तेऽस्तु धन्वने बाहुभ्यां धन्वने नमः यादयशशिवतमः शिवं बभूवते जनः शिवाशरभ्यायादवदयानोद्धनुडय यादयरुद्धाशिवः तनोरा घोराभावकाशने यानस्तनवाशं तमया शिवान्विरतां करुणायं ते पुरुषं जगतः सुखेन वदसा गिरिश चावधामसे यथा न सर्वमिथ्यगदक्ष्मकं सुमना असतो अध्यवोतमङ्गलः हे चेमाकं रुद्राविदार्यता सहस्रशोवैशाखं हेडयीमहे उदयो सर्वजनेरघ्रीयो विलोकः उदयनं गोपादिशन्नदशनुदहार्यः उदयनं विश्वभूतिमघ्रीवाय सहस्राक्षाय मृदशे तदोयसत्त्वानहन्तेभ्यो नमः ब्रह्मञ्चरन्मस्वयवर वीरजल्यानामुकाशिवो न सुमनो भव विद्यन्द्रक्रमध्नो विशल्यो भानवाग्मुक्तः अनेशन्नस्येषवः आपरस्निशङ्कतिः परिहे पूजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नारदाय कृष्णदेः उपाभ्यां श्रीरामलिङ्गेश्वराय नमो नमः गोमा विष्णुं प्रीता पुष्पभां भवतिः चन्द्रभावा अपां पुष्पं पुष्पभां वामिरोपाक्षाय नमः वाङ्कवर्धने नमः वाङ्नीललोहिताय नमः वाङ्गजाकरणाय नमः वाङ्गवलिपुत्राय नमः वाङ्गहेमदेवाय नमः महेश्वराय नमः विनायिने नमः जयजयकाय नमः वामदेवाय नमः विरूपाक्षाय नमः कवर्धने नमः नीललोहिताय नमः जोगगन्धाय नमः महावेनजनाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः स्तुरुद्धरूपेभ्यः दत्तरोधाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीशः सर्वभूतानां ब्रह्मादश्वभुवे श्रीरामलिङ्गेश्वराय नमो नमः प्रपञ्चामृतप्रियदासावजिष्णवे पुष्पोदकेन परावदानाय स्वाहा आत्मानाय स्वाहा देवं देवानि समर्पयामि श्रीरामलिङ्गेश्वराय नमो नमः गोपोषां कृष्णदां नोरवेदो धर्मत्वं शुद्धात्मयं समर्पयामि श्रीरामलिङ्गेश्वराय नमो नमः गन्धाधूपमाख्यापयामि सेड्रा बेटा
भाति मधुर्यो सानेति एकदा ब्राह्मण भारते गतिमनास्यो भाति अम्राजं भोजन्द्रः आजं वैराजं प्रणमहे सम्राजं महाराजमादित्यं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते ఈ రామలింగేశ్వర స్వామి దేవస్థానము ఎలా స్థాపించబడి అనేది తెలుసుకుందాం. మనము రామాయణంలో రావణుని హత్య చేసిన శ్రీరామునికి బ్రాహ్మణ పాతకము హత్య పాతకము సంభవించింది. అలాగే మన శ్రీరాముడు తన వంశ గురువులైన వశిష్ఠునికి స్వామి చెప్పారు, ఇట్లా మీరు కొన్ని శివలింగాలు స్థాపన చేసి అక్కడ రావణ అని పిలిస్తే ఓ అనే శబ్దం ఎక్కడ రాదో అక్కడ మీ బ్రహ్మణ పాతకము నివృత్తి అవుతుందని ఒక వశిష్ఠుడు శ్రీరామునికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎన్నో కొన్ని శివలింగాలు స్థాపన చేసిండు శ్రీరాముడు. ఇక్కడ వచ్చి చుట్టూ గుట్టలను చూసి పానవట్ట ఆకారంలో ఉండటం వల్ల ఈ శివలింగాన్ని ఇక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. అలాగే మన శివలింగం పైన చూసుకున్నట్టయితే రాముడికి శివలింగం పైన నామాలు అవంతట అవే ఏర్పడినవి. ఇలాగే ఇక్కడ శివుని వద్ద ఒక కోనేరు కూడా ఉండాలని ఉద్దేశించి తన సహస్రాలతో శ్రీరాముడు 7 గుండాలు ఏర్పడించాడు. అందుకే ఇక్కడ సప్త కోనేరుల మధ్య వెలిసి ఉన్న దక్షిణ కాశీ అని దీని ప్రత్యేకత. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏంటంటే శ్రీ కోనేరులో స్నానం చేస్తే ఇలాంటి పాప దోష నివృత్తి మొత్తం జరుగుతుంది. ఒక అన్నా చెల్లెలు తెలియకుండా పెద్దగా పెళ్లి చేసుకొని పాపం చేసినా కూడా ఇక్కడ కోనేరులో స్నానం చేస్తే వాళ్ళు చేసిన పాపం అనేది నివృత్తి అయిందన్నమాట. ఇలాగే మన పక్కనే ఏకూబ్ సాహెబ్ అనే ఉన్నాడు. ఆయనే మొదట శ్రీరాముడు ఇక్కడ శివలింగానికి పూజించేవాడు. అలాగే మన ఆలయం ముందు ధ్వజస్తంభం ఉంటుంది. కార్తీక మాసంలో కానీ జాతర రోజు కానీ శివరాత్రి రోజు ఆదివారం అమావాస్యప్పుడు ధ్వజస్తంభం పైన దీపారాధన చేయడం జరుగుతుంది. Hello everyone, I am Ananya Malayagari, 10 years old from Hyderabad, and my guru is Dr. Chinta Ravi Balakrishna Garu from Kuchipudi, Andhra Pradesh. I take great pleasure in taking you all to the tour of temple called Ekambari. This temple was previously called as Dakshina Kasi of India. Temple history dates back to Treta Yuga, when Sri Rama, after killing Ravana, has been advised by Vashishta Mahamuni to install 1 crore Shiva links to overcome the sin of Brahmana Hatya. And as a part of this, Lord Sri Rama came to this place and, spellbound by beauty and lush greenery, he
he had decided to install Shiva Linga here. As it is installed by Lord Sri Ram, this temple is also called as Ramalingeshwara temple. This temple is surrounded beautifully by water on 4 sides, hence giving everyone view of an island. To the northern side of this temple is 55 feet tall Mala Stupam. Previously, to recognize the temple easily from far away, they used to light this tower. Beside this Mala Stupam is the temple of Bajrangbali. Parvati Mata temple is built at the western side of the main temple. And to the right side of main temple entrance is the tomb of Mallaya Swami. He is the one who had spent his entire life in building the beautiful structures of this temple. We will get the darshan of Ganesh Maharaj in the left side of the entrance. Beside the temple is the tomb of Yaqub Sahib. Yaqub Sahib, being a Mohammedan, was an ardent follower of Lord Shiva. In spite of huge resistance from fellow Mohammedans, he spent his entire life here. One big Dharmashala is built on the south side of this temple for the pilgrims who visit here. This beautiful Ekambri temple is located near Ismailpur village of Bashirabad Mandal, Vikarabad district, Telangana, approximately 170 kilometers from Hyderabad. One can easily reach this place by train and buses. Thank you. మన తెలంగాణలో దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన శ్రీ ఏకాంబరి లింగేశ్వరం ఈ మందిరం యొక్క చరిత్ర త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్ర భగవానుడు రావణాసురుని సంహరించి బ్రహ్మహత్య పాతకము అనగా బ్రహ్మహత్య చేసినందుకు ఆ యొక్క పాపము ఎలా తొలగించుకోవాలని వశిష్ఠ మహామహర్షికి అడిగితే ఆ మహామహర్షి గారు చెప్పారు, కోటి లింగాలు నువ్వు ఎక్కడైతే ఓం అనే శబ్దము వచ్చినో ఆ యొక్క శబ్దం వచ్చే చోట నువ్వు స్థాపించుకుంటా వెళ్ళమని వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుకు చెప్తారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తన సపరివారంతో అయోధ్య వెళ్ళే మార్గంలో రామేశ్వరం నుండి మొదలుకొని వెళుతూ మన యొక్క ఈ ఏకాంబరి క్షేత్రము అనగా బషీరాబాద్ మండల కేంద్రంలో నీలపల్లి గ్రామం దగ్గర ఉన్న ఈ క్షేత్రానికి వస్తారు. ఈ క్షేత్రంలో కూడా స్వయాన శ్రీరామచంద్ర భగవానుడు ఈ యొక్క శివలింగాన్ని స్థాపిస్తారు. తన యొక్క బాణం చేత ఇక్కడ పుట్టడం వలన నీలగుండం ఏర్పడుతుంది. ఆ నీళ్లతో శ్రీరామచంద్ర ప్రభువులు ఈ యొక్క ఈశ్వరునికి అభిషేకం చేస్తారు. ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోటి లింగాలు పెట్టుకుంటూ ఈ యొక్క క్షేత్రంలో స్వయాన భగవాన్ శ్రీరామ మహారాజు పెట్టిన లింగం కారణంగా ఈ యొక్క ఏకాంబరి క్షేత్రము మా యొక్క దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచబడింది. మరి ఈ యొక్క పక్కనున్న దర్గా విశిష్టత అంటే యాకూబ్ సాహబ్ ఈ దర్గా, ఇతడు మన ఈ క్షేత్రం నుండి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దూరం ఇస్మాయిల్పూర్ అనే ఒక గ్రామం ఉన్నది. అక్కడ మొహమ్మదీలు అనగా ముస్లింల సంఖ్య ఎక్కువ. అతడు ఈ యొక్క శివభక్తుడు రోజు ఆ ఊరి నుండి వచ్చి ఈ యొక్క పరమేశ్వరుని దర్శించి
శ్రీరామనామ జపం చేసుకుంటూ ఉండి ఆ యొక్క శివునికి అభిషేకము పూజ చేస్తుంటే మొహమ్మదీయులు ఊరువక అతడి ఊరి నుండి వెలగొడితే అతడి యొక్క శాపం చేత అంటాడు, నన్ను మీరు వెలగొట్టినారు, నన్ను వెలగొట్టినందుకు ఈ ఏకాంబర క్షేత్రంలో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మర్రి చెట్టు మొలుస్తుందో అప్పటి వరకు ఈ మీ యొక్క గ్రామంలో ఎవరు ఉండరు, అంతా నిర్మానుషంగా అవుతుంది శాపం ఇస్తాడు. ఇక అతడు వచ్చి ఇక్కడ ఒక సమాధి ఇవ్వడం వలన మళ్ళీ మర్రి చెట్టు ఎన్నో ఏండ్ల తర్వాత వరకు కూడా మొలవదు. అప్పటి వరకు ఇక్కడ జనసంచారం యొక్క అడుగుల పాలవుతూ ఉంటుంది. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మర్రి చెట్టు మొలుస్తుంది. అలా అప్పటి నుండి ఇక్కడ జనసంచారము మొదలవుతూ ఉంటుంది. ఇదే ఈ మర్రి చెట్టు దగ్గర ఉన్న క్షేత్రము. తర్వాత దక్షిణ కాశీ ఈ గుండం యొక్క విశిష్టత, నీళ్ళ గుండం యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే, పూర్వపు కాలంలో అవంతి అనే నగరం ఉన్నది మన భారతదేశంలో. ఆ అవంతి నగరంలో బ్రాహ్మణులు ఉండేవారు. బ్రాహ్మణులకు 2 సంతానము, ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె. ఒకసారి చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు స్వర్గస్థులవుతారు, పిల్లలు అనాథలు అవుతారు. వాళ్ళు బిక్కుమంటూ ప్రతి ఊరికి తిరుగుతూ ఉంటే ఒకరోజు అడవిలో అన్న చెల్లెలు పండ్ల కోసం తిరిగితే చెల్లి ఏమో నీళ్ళ కోసం దాహం వేసిన అడిగితే అన్నయ్య వెళ్ళి నీళ్ళ కోసం వెళ్తాడు. చీకటి పడుతుంది, అన్నయ్య ఇంటికి రాడు, దారి తప్పిపోతాడు. అలా దారి తప్పిపోతే అటుగా అడవిలో వస్తున్న ఇంకో షావుకారు ఆ పిల్లను చూసి తీసుకుని వెళ్ళి తన నగరానికి తీసుకుపోతాడు. ఆ షావుకారుకు సంతానం లేకుండా ఉంటుంది. ఈ షావుకారుకు ఇంకో అతను గుర్రపుపై వచ్చి ఈ బాలును చూసి జాలిపడి ఆ పిల్లగాడిని తను తీసుకుని దత్తత తీసుకుంటాడు. అన్నా చెల్లెలిద్దరూ వేరు నగరంలో ఎక్కడో పెరిగి పెద్దగవుతారు. చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి. పిల్లగాడు పెద్దగా అవుతాడు, యుక్త వయసు రావుడవుతాడు. పెళ్లి చేయాలని నిశ్చయిస్తాడు. తండ్రి అంటాడు, నీకు నచ్చిన అమ్మాయిని చూసుకోమని చెప్తాడు. ఆ యొక్క అబ్బాయి పొరుగున కాస్త దూరంలో ఉన్న ఒక షావుకారు యొక్క బిడ్డను చూసి ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటాడు. పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆ అమ్మాయితో. ఇద్దరు కలిసి పెళ్ళి అయిన తర్వాత మొదటి రాత్రి రోజు తన పూర్వత్రాలు ఎక్కడ పెట్టినాము, ఎక్కడ పుట్టాము, ఎక్కడ పెరిగాము అనుకుంటుంటే తెలిసిపోతుంది ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కాదు, ఇద్దరు అన్నా చెల్లెళ్ళు అని. అరే ఇంత పెద్ద పాపం జరిగింది తెలియకుండా అని ఇద్దరు చాలా ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఆ మాటను పెద్దవాళ్ళందరికీ చెప్తారు. అప్పుడు ఆ యొక్క పాపం ఎట్లా పరిహారం అవుతుందని గ్రహించి గంగా, యమున, సరస్వతి, కాశీ, గయా, ప్రయాగ అన్ని గుడులు గోపురాలు తిరుగుతారు. కానీ వాళ్ళకు మనసు తృప్తి కాదు, వాళ్ళ పాప పరిహారం అయినట్టు వాళ్ళకి అనిపించా ఉండదు. అట్లాగే ఒక స్వామి చెప్తారు, నీకు ఎక్కడైతే ఈ యొక్క జీడిగింసలు పుట్టిన నల్లబట్ట తెల్లగా అవుతుందో అప్పుడే మీ పాప పరిహారం అవుతుందంటే గయాలో ఉన్న క్షేత్రము, కాశీలో ఉన్న విశ్వనాథుని దగ్గరికి, గంగాలో ఉన్న నది స్నానము, యమున అన్ని నదులు మురుగుతారు. కానీ ఆ యొక్క నల్లబట్ట తెల్లగా మారదు. తర్వాత ఇక మనం ఆత్మహత్య చేసుకుందామని ఇద్దరు అన్నా చెల్లెలు భావిస్తూ ఉంటే ఒక మహర్షి అతనికి కనిపిస్తాడు. ఇక్కడ దగ్గర కొంచెం దూరంలో ఉంటే మహర్షి అంటాడు, ఇక్కడ కాస్త దూరంలో ఒక నదీ గుండం ఉన్నది. ఆ గుండంలో వెళ్ళి మీ యొక్క ఈ శ్రావణ మాసంలో చివరి సోమవారం మీరు గనుక అక్కడ స్నానం ఆచరించి మీ యొక్క శివునికి పూజ చేస్తే మీ యొక్క పాప పరిహారం అవుతుందని ఒక ముని చెప్తాడు. అన్నా చెల్లెలిద్దరు కలిసి ఆ యొక్క ముని మాట చేత ఈ యొక్క గుండం దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి శివునికి నమస్కారం చేసుకొని స్నానమాచరిస్తారు. అప్పుడే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నల్లబట్ట తెల్లగా మారిపోతుంటుంది, పాప పరిహారం అవుతుంది. వాళ్ళ యొక్క భక్తికి మెచ్చి శ్రీ పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్కరించి మీకు ఏమి వరం కావాలి కోరుకో అని అంటే, మాకు ఇక ఈ జన్మ వద్దు, మేము అన్నా చెల్లెలను తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాము, మాకు ఇటువంటి జన్మ వద్దని చెప్తే మాకు మోక్షము కావాలని చెప్తారు. శ్రీ యొక్క మహాపరమేశ్వరుడు వాళ్ళకు మోక్షము శ్రావణ మాసము చివరి సోమవారము రోజున మోక్షం ఇస్తాడు. అందుకొరకే అప్పటి నుండి ఇక్కడ ప్రతి చివరి సోమవారం నందు జాతర కార్యక్రమం మొదలవుతూ ఉంటుంది. కనుక స్వయాన శ్రీ యొక్క పరమేశ్వరుడు వెలిసిన క్షేత్రము, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు స్థాపించిన శ్రీ మహాలింగేశ్వరం. కనుక ఈ ఏకాంబరి మన యొక్క దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచింది. ఇటువంటి క్షేత్రంలో మనమంతా ఉన్నందుకు గర్వించాలి. ఇవాళ ఈ యొక్క క్షేత్రం గురించి చేస్తున్న పాపకు
నృత్య రూపంగా చేస్తున్న పాపకు మనసారా ధన్యవాదాలు. జై A big fair will be conducted by the temple committee for 3 days every year in the holy month of Shravana Masam. Large number of devotees from the states of Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka will come down to have darshan of Lord Shiva in these 3 days, which will start on the last Monday of Shravana Masam. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय टिंक तक तक टिंक तक तक टिंक तक टिंक तक 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 टिंक तक तक टिंक तक तक टिंक तक टिंक तक 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 टिंक तक तक तरकड़ तक चम तरकड़ तक टिंक तक तक तरकड़ तक चम तरकड़ तक तरकड़ तक चम तरकड़ तक तरकड़ तक तरकड़ तुम तरकड़ तक चम तरकड़ तक तरकड़ तक तरकड़ तुम तरकड़ तुम तरकड़ तुम तरकड़ तुम तरकड़ तुम तरकड़ तक धीम तरकड़ तक धीम तरकड़ तक शिवुडो तांडवमाडिनु तद गिण्णत शिवुडो तांडवमाडिनु
తరిగిడ శివుడు తాండవమాడెను తద్దింగిట తద్దింగిణ తగదరిగిడ తగ శివుడు తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను శివుడు తాండవమాడెను జగదంబ సహితముగ శివుడు తాండవమాడెను జగదంబ సహితముగ శివుడు తాండవమాడే అవిరళముగ జగదంబ సహితముగ శివుడు తాండవమాడే అవిరళముగ జగదంబ సహితముగ శివుడు తాండవమాడెను శౌరి మృదంగము మ్రోగింప దిత్తంగిడ తగ తరిగిడ తగ తద్దిత్తంగిడ తగ తరిగిడ తగ దిత్తంగిడ తగ తరిగిడ తగ తద్దిత్తంగిడ తగ తరిగిడ తగ తగ తరిగిడ తగ తంగ్ 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 శౌరి